सत श्री अकाल बच्चों, अज आप करांगे पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की 5वीं जमात की पंजाबी दूजी भाषा का पाठ नंबर 9 जे बालन मुक जाए। तो चलो शुरू करते हैं अज का पाठ। बाबू सरनदास हर रोज़ राती रोटी खा के जो लेटते तो उन्होंने दोवें बच्चे रजनी और वरिंदर मंजे उत्ते आ बैठते। उन्होंने इक्को मंग होंदी, पिता जी कहानी सुनाओ। वो बहुत टालते पर बच्चे खैड़ा ना छड्डदे। अज भी जो बच्चे जिद करन लगे तो उन्होंने कहानी शुरू कर दी। एक पिंड विच एक बुढ़ी रहिंदी सी। कहंदे हन कि वो जो भी मूँहों बोलदी सच हो जांदा सी। एक वारी एक शहरी बंदा उसके घर आया। उसने बुढ़ी नूं कहा, माता जी तुहाडे चुल्हे विच अग है? बुढ़ी ने पूछा, की करनी है? शहरी बंदे ने कहा, छलियां भुननियां हन। बुढ़ी बोली, पर जे अग ना होवे? शहरी बंदे ने कहा, मैं किसी होर घरों लै लवांगा। तो इस दे विच बच्चों एक मतलब जिहड़ा बाबू सरनदास है उन्होंने 2 बच्चे आ। ठीक है, उन्होंने बच्चों के नाम आ रजनी और वरिंदर। वो रोज़ अपने पापा नूं कहंदे कि पापा सानू कहानी सुनाओ। ठीक है, उन्होंने अपने बच्चे नूं बड़ा टालिया भी अज नहीं सुनानी अज नहीं सुनानी, बट वो जिद करते हैं जिदे करके उन्हें पापा नूं जिहड़ी कहानी सुनानी पैंदी है। तो फिर वो एक कहानी सुनाते हैं एक शहरी बंदे की, जिहड़े एक पिंड च जांदा एक बुढ़ी औरत के घर, तो दरवाजा खड़का के कहंदा है कि माई तेरे घर अग हैगी है चुल्हे दे विच, मैं अपनी छलियां भुननियां है। ठीक है, तो बुढ़ी माई जी कहती आ भी मैनू मेरे घरे अग नहीं हैगी। तो कहता कोई गल नहीं, फिर मैं किसी होर घरों जी अग लैके मतलब चुल्हे के उत्ते किसी होर घर के अंदर जाके उन्होंने चुल्हे उत्ते अपनी छलियां भुन लैना वा। तो आप हुण देखते अगे की हुंदा है जी। पर जे तैनू किधरे भी अग ना मिले, उस बुढ़ी ने कहा। शहरी बंदा हैरान हो के बोलिया, ये किवें हो सकता है? हो तो पुत्तर सब कुछ सकता है। ये भी हो सकता है कि लोगों के घर अज बालन ही ना होवे, फिर अग किवें मचेगी? पर बालन किंज ना होवे? कदे बालन भी मुकदा है दुनिया विचों? किहो जिहियां गल्लां करी जानी है माई? तो जो शहरी बंदा बुढ़ी माई नूं कहंदा है कि मैं किसी होर दे घरों अपनी छलियां भुन लवांगा, तो बुढ़ी माई कहंदी है जे तैनूं किते भी बालन ना मिले। तो शहरी बंदा कहंदा इदां भी कदी हो सकदा है कि बालन ना होवे, कोई नहीं मैं किसी होर घरों भुन लवांगा। चलो अगे देखते हैं बच्चों। बुढ़ी माई मुस्कुरा पई, अपनी डंगोरी उतां चुके वो बोली, जा अगले 24 घंटे तैनूं किधरे भी बालन नहीं मिलेगा। बुढ़ी के बोल तो पूरे होंदे ही सन, पर शहरी बंदे नूं विश्वास ना आया। उसने सोचा बुढ़ी झल्ली हो गई है। वो अग लैण अगले घर चला गया, पर उसने वेख्या कि उस घर विच बालन मुक्या होया सी। शहरी बंदा उस पिछों घर घर फिरिया, पर सारे लोग ही बालन मुक्कण की शिकायत कर रहे सन। किसी के घर चाह पानी नहीं सी बनिया, रोटी नहीं सी पक्की, भुखे न्याणे वेड़ियां विच विलकदे फिरदे सन। तो शहरी बंदा अगले घर च जांदा है ना, बुढ़ी माई नूं कह दिंदे भी तैनूं 24 घंटे तक ना किते भी तैनूं बालन नहीं मिलना, क्योंकि बुढ़ी माई की गल भी सच हुंदी सी, पर शहरी बंदे नूं यकीन नहीं सीगा। तो अगले घर जांदा भी चलो मैं अगले घर जाना, उत्थे जा मैनूं अग मिल जूगी तो मैं अपनी छलियां जिहड़ियां ओह भुन लवांगा। पर वो जिन्ने घरां च जांदा उहनूं किते भी बालन नहीं मिलदा। किसी घर रोटी नहीं सी पक्की, ते बच्चे जिहड़े आ भुख नाल जिहड़े विलकदे पए सी, रोंदे पए सी। तद शहरी बंदे नूं विश्वास हो गया कि उस बुढ़ी के बोल सचमुच पूरे हो गए ने। फिर उसने सोचा हो सकता है बालन इस पिंड विच ही मुक्या होवे। शहर चलते हैं, उत्थे तां बालन की थां कोला, मिट्टी का तेल, गैस ते बिजली वरती जाती है। वह जदों पिंडों बाहर आया तो सड़क उत्ते एक बस खलोती हुई सी। उसके आले दुआले 40-50 बंदे इकट्ठे होए खड़े सन। शहरी ने सोचा यह भी चंगा होया, वह बस उत्ते छेती ही शहर पहुँच जाएगा। बस के कोल आया तो पता लग्या कि वह खराब है। उसने भीड़ विच घिरे हुए बस के ड्राइवर ने पूछा, की खराबी हो गई भरावा? ड्राइवर ने जवाब दिता, जी बालन मुक गया है। बालन मुक गया है कि बस बालन नाल चलदी है? होर की, पेट्रोल ते डीजल भी तो बालन ही हुंदा है ना जी। हुण बस नहीं चल सकती, बालन तो बिना रोटी पक सकती है बाबू जी? नहीं, फिर ये बस किवें तुर पाएगी? तो चलो शहरी बंदे ने विश्वास हो गया कि चलो बुढ़ी माई की गल है जी सच हो जाती है। उन्हें कहा भी बालन नहीं मिलना, तो मैंने इस पिंड के 24 घंटे बालन नहीं मिलना। फिर वो कहना चलो शायद इसी पिंड च बालन मुक्या होगा, मैं अपने शहर जाना है। शहर च तो बालन की थां ते कोला, मिट्टी का तेल ते गैस हुंदी आ, आपां उत्थे वरत लवांगे जाके, जिहड़ा उत्थे छलियां भुन लवांगे, है ना। फिर जो बस लैण लई जांदा है तो देखदा बस दे आले दुआले 40-50 बंदे खड़े हुंदे आ। ठीक है, तो उन्होंने हुंदा चलो सवारियां भी खड़ियां है तो हुण बस चल पाएगी तो मैं जल्दी शहर पहुँच जावांगा। तो जो ड्राइवर देखदा, ड्राइवर दसदा भी भाई बस नहीं जाएगी। तो पूछता क्यों नहीं जाएगी? तो ड्राइवर कहता जी बालन मुक गया है। तो शहरी बंदा कहता कि ये भी बालन नाल चलदी है? वो कहता हाँ जी, पेट्रोल ते डीजल भी तो बालन ही हुंदा है जी।
ठीक है। बालन का मतलब ये नहीं भी लक्कड़ है ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆ, ਗੈਸ ਆ, ਕੋਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਲਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਖੜੋਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇੰਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਪਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਿਝ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ? ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰ ਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਟ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਪਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਲਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਗ ਚੁੱਕੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀਏ, ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਏ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਬਲਣ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕੀ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਤੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਡੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕਿਆ ਏ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਖਿੜ ਪਏ। ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੁਆਣੀਆਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪੱਖੇ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਿ ਹੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਬਸ ਬਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਰਜਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਏ? ਬਾਬੂ ਸਰਨਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਏ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ? ਵਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੋ ਜੋੜੀ ਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇ? ਬਾਬੂ ਸਰਨਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ
कहानी सुना के ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੂ ਸਰਨਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪਾਪਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੀ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੀ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀ ਡੰਗੋਰੀ, ਆਸਰੇ ਲਈ ਛੜੀ, ਸੋਟੀ, ਲਾਠੀ, ਟੋਣੀ। ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਚੀਕਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਅੱਗ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਡੈਸ਼ ਪਈ ਮੁਸਕਰਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਲੈਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਫਿਰਿਆ ਘਰ ਘਰ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕਣ ਦੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਤਾਂ ਡੈਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲਣ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਚੱਲਣੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਬੱਸ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜ਼ਿੱਦ, ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਿਲਕਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਥਕਾਵਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੱਜ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਜ। ਅੱਗ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਗ। ਭੁੱਖਾ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੂਖਾ। ਕਿੱਧਰੇ, ਕਿੱਧਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਹੀਂ। ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਲਾ, ਕੋਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਇਲਾ। ਮਿੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 40, 40 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 40। ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਥੋਂ, ਮੈਥੋਂ ਮਤਲਬ ਮੁਝਸੇ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚਿਓ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਥ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲਣ, ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਈਂਧਨ। ਮੁੱਕਣਾ, ਮੁੱਕਣਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਮਚਣਾ, ਮਚਣਾ ਮਤਲਬ ਜਲਣਾ। ਝੱਲੀ, ਝੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ ਪਾਗਲ। ਵਿਹੜਾ, ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਂਗਨ। ਅਖਬਾਰ, ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ। ਮੁੜਕਾ, ਮੁੜਕਾ ਮਤਲਬ ਪਸੀਨਾ। ਭੈੜੀ, ਭੈੜੀ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਾਠ ਖਤਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।